तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री रामकृष्ण कथामृत प्रसंग पंचम खंड पृष्ठा 182। आमे माने मने करुछु कथामृतर प्रश्रवण बोध हुए एठारे शेष हो जाइछि, किंतु ताहा नुहे। कथा जेउठारे व्यक्तिगत भाव हुए सेठारे ताहार शेष हुए, किंतु अव्यक्त भाव रूपरे जेतेबेले ताहा थाई सेतेबेले ताहा अनादि अनंत अफुरंत, ताहा शेष हुए नाही। सुतरां ईश्वरंक कथा स्थूल शरीर रे स्थूल शब्द रूपरे न हेले मध्य सूक्ष्म रूपरे तथा भाव रूपरे जगतर कण अनुकण रे प्रसारित होइछि एवं हेउछि। एहा ही कथामृतर वैशिष्ट्य। कथामृत केवल केतोटी ग्रंथर पृष्ठारे सीमित होई नाही। ठाकुरंकर भावराशि अनंत, सेथिमध्यरु किछि मात्र ग्रंथर पृष्ठारे संगृहीत होइछि। बाकी सबु वर्तमान मध्य असंगृहीत, किंतु चारिदिगरे आकाशरे पवनरे ताहा भासी बुलुछि। जेउठारे कौनसी प्राण ग्रहण करने उत्सुक एवं समर्थ सेठारे ही ताहा प्रकाशित होइछि। आममानंक शास्त्र कहती वेद अनंत, ऋषिमानंक माध्यम से वेदर प्रकाश होइछि। अमुक अमुक मंत्रर अमुक अमुक ऋषि, किंतु कौनसी जगार ही से ऋषि माने मंत्रर कर्ता नुहंती, सेमाने मंत्रर द्रष्टा। सेमानंक हृदय रे मंत्र प्रतिभात होइछि, प्रकाशित होइछि। सेहीपरि केवल मात्र श्रीम एकाकी से कथामृतर ऋषि नुहंती, से प्रथम उत्स बोली कहा जाय पारे। तापरे चारिदिगरे विभिन्न हृदय रे सही मंत्र उद्भासित होउछि। मंत्रर ऋषि माने अनेक विचित्र एवं ताहा कौनसी देश काल द्वारा सीमित नुहे। अनंत ज्ञान राशि अनंत काल धरी प्रवाहित होउछि। अनुकूल क्षेत्र पाइबा मात्रे ताहा सेठारे उक्त हुए, अंकुरित हुए, वृद्धि पाई फूल फल रे सुशोभित हुए। यह होछि आध्यात्मिक प्रवाहर वैशिष्ट्य। अन्य अनेक भाव हुए तो समाज उठे एवं समाज उपरे हुए तो किसी आलोड़न सृष्टि करे। केते गुड़िए कौतूहली मन निकटरे ताहा आकर्षक मध्य होइथाय। पुणी मनीष सही जाए एवं से सब जिनिस विस्मृति गर्भरे विलीन हुए, किंतु भगवान को कथा केबे हेले चिरकाल पाई विस्मृतिर गर्भरे विलीन हुए नाही। प्रत्येकटी कथा अनंत, तार प्रवाह अफुरंत। दिनकु दिन एही प्रवाह आमे माने अनुभव करिबु। जेतेबेले ठाकुर स्थूल देहरे अवस्थान करथिले सेतेबेले केते जण बा तांक पाद पद्मरे उपस्थित होई पारिथिले, केते जण बा तांको जानि पारिथिले। दिने स्वामी शारदानंद महाराज कहिथिले जे ठाकुरे दक्षिणेश्वर रे जेतेबेले वास करुथिले सेतेबेले दिन पर दिन, मास पर मास, वर्ष पर वर्ष दक्षिणेश्वरर काली मंदिरर कर्मचारी माने, ब्राह्मण प्रभृति दक्षिणेश्वरवासी जे माने ठाकुरंक सहित सर्वदा घनिष्ठ संबंधरे आसीबार सुजोग पाइथिले, सेमानंक जीवन रे तांकर प्रभाव आमे माने केतेटा देखिबाकु पाऊ। यह होछि भगवानंकर वैशिष्ट्य जे केवल तांक निकटरे रहिले हुए नाही। दैहिक सामीप्य ही यथेष्ट नुहे। काल द्वारा मध्य एही प्रभाव सीमित हुए नाही। केते काल तापरे कटि जाइछि, किंतु आज मध्य कथामृत पुराणा होई नाही। ठाकुरंक भावधारा चारिदिगरे वर्तमान मध्य जेपरि पूर्ण वेगरे प्रवाहित होउछि। केते विपुल शक्ति एही कथा मध्यरे अंतर्निहित रहिछि, जेउ शक्तिर गभीरता व्यापकता वर्तमान मध्य आमे माने कल्पना रे आनी पारु नाहु। ठाकुरंक स्थूल देहर अवस्थान काल रे केते जण तांको उपहास करिसंती, केते जण मास्टर महाशय को कहिसंती पिलाधरा मास्टर। कारण मास्टर पिलामानंकु धरी धरी ठाकुरंक निकटकु नहीं जाती एवं सेमानंक परकालटा नष्ट हुए। किंतु आज आउ से कथा केही कहिबे नाही एवं आज मध्य जे तांकर पूर्ण रूप आमे माने देखिबाकु पाउछु ताहा मध्य नुहे। जेते दिन जीव सेते आमे माने नुआ करी एही कथामृतर महात्म्य को आस्वादन करि पारिबु। एही दिगरु कथामृत संबंधरे अवहित होई आम मानंकु चिंता करियाकु हेबो। केवल भाषा हिसाब रे नुहे, केवल केतोटी शास्त्र ग्रंथ हिसाब रे नुहे,
ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆକୁତି, ଯେଉଁ ଜିଜ୍ଞାସା ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏହା ସଙ୍ଗରେ ମିଳାଇ ଦେଖିବାକୁ ହେବ। ଆମେମାନେ କେତେ ପରିମାଣରେ ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ମାର୍ଗ ଏହାଦ୍ୱାରା କେତେ ପରିମାଣରେ ଆଲୋକିତ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାହା ନ ହୁଏ, ତେବେ କଥାମୃତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଲୋଚନା କରି ହୁଏତ ଆମମାନଙ୍କର ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପଦ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ତାହା ଫଳପ୍ରସୂ ହେବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଅବତାର ଆସନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କେହି ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତେ ଦିନ ଯାଇ କ୍ରମଶଃ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, ଅବଜାନନ୍ତି ମାଂ ମୂଢ଼ା ମାନସିଂ ତନୁମାଶ୍ରିତମ୍ ପରଂ ଭାବମ୍ ଅଜାନନ୍ତ ମମ ଭୂତ ମହେଶ୍ୱରମ୍। ମୂଢ଼ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମୋତେ ମାନବ ଦେହଧାରୀ ବୋଲି ଅବଜ୍ଞା କରନ୍ତି। ମୋର ପରମ ତତ୍ତ୍ୱ ଯାହା, ତାହା ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ପରମ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିବା ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାରେ କେହି ତତ୍ତ୍ୱ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେହି ତତ୍ତ୍ୱ ଯେପରି ନିଜକୁ ଅନାବୃତ କରେ, ଉନ୍ମୋଚିତ କରେ। ତତ୍ତ୍ୱ ନିଜେ ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ଏଥିପାଇଁ ସମୟର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି। ଆମମାନଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ସେଥିପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାର ଦରକାର ଅଛି। ପୁଣି ଦରକାର ଅଛି ଅନ୍ତରକୁ ନିର୍ମଳ କରିବାର, ଶୁଦ୍ଧ କରିବାର, ଯଦ୍ୱାରା ହୃଦୟ ଦର୍ପଣରେ ସେହି ତତ୍ତ୍ୱ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ପ୍ରତୀତ ହୋଇପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ନିଜର କରଣୀୟ କିଛି ରହିଛି। ତାହା ହେଉଛି ହୃଦୟକୁ ନିର୍ମଳ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବା। କାହିଁକି ଆମେମାନେ ତାଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ଶୁଣିପାରୁନାହୁଁ? କାହିଁକି ତାଙ୍କ କଥା ଆମମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁନାହିଁ, ଯଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ଜୀବନଟା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯାନ୍ତା? ଦୁଇ ଚାରୋଟି ଲୋକ ତାଙ୍କ କଥାରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେହି କଥା ଅନେକେ ଶୁଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ତାହାର ପ୍ରଭାବ କାହିଁକି ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ? ଆମମାନଙ୍କ ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧିରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବୁଝିପାରୁ ଯେ ସେଠାରେ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେଠାରେ ସେହି ଅପୂର୍ବ ଶକ୍ତି କାମ କରିନାହିଁ, ସେଠାରେ ବୀଜ ଅଙ୍କୁରିତ ହୋଇନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ନିର୍ମଳ କରିବାକୁ ହେବ, କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ହେବ, ଯଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥା ସେଠାରେ ଉକ୍ତ ହୋଇ କାଳକ୍ରମେ ଆମ ଜୀବନକୁ ଫୁଲ ଫଳରେ ସୁଶୋଭିତ କରିବ। ଆମେମାନେ ଦିନକୁ ଦିନ ତାଙ୍କର କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧମାନ ପ୍ରବାହ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଏବଂ ଦେଖି ମୁଗ୍ଧ ହେଉଛୁ। କିନ୍ତୁ କେବଳ ମୁଗ୍ଧ ହେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ, କେବଳ ଦ୍ରଷ୍ଟା ରୂପେ ଦେଖିଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ନିଜର ସେହି ପରିବେଶକୁ ଆସି ଜୀବନକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସରସ କରିବାକୁ ହେବ। ଜୀବନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅମୃତମୟ କରି ନ ପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତତଃ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲେ ଆମେ ଦେଖିବୁ ଯେ ସ୍ୱାଦୁ ସ୍ୱାଦୁ ପଦେ ପଦେ, ପ୍ରତି ପଦରେ ଏହି ସ୍ୱାଦ ଯେପରି କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧମାନ ହେବ ଏବଂ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଆମମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ହୃଦୟକୁ ଅଧିକାର କରିବ। ଏହା ଆମମାନଙ୍କର ଭାବିବାର ବିଷୟ, ଏହି ଟିକକ ବିଚାର କରିବାର କଥା ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ଯାହା କରଣୀୟ ତାହା କରିବା ଦରକାର। ଆଜି ଆମର ପ୍ରୟୋଜନ ହେଉଛି ଏଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଯେପରି ଆମର ରେଡ଼ିଓକୁ ଟ୍ୟୁନ୍ କରିବାକୁ ହୁଏ, ସେହିପରି ନିଜକୁ ଟ୍ୟୁନ୍ କରିବା ଦରକାର, ଯଦ୍ୱାରା ସେହି ସୁର ଆମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରରେ ଧ୍ୱନିତ ହୁଏ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେମାନେ ତାଙ୍କ କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଆମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରର କଥା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବୁ। ଯେପରି କଥାମୃତରେ ଅଛି, ଶ୍ରୀ ରାଧିକା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମମାନଙ୍କର ଶ୍ୟାମ କଥାର କଥା, ମୋର ଶ୍ୟାମ ଅନ୍ତରର ବ୍ୟଥା। କଥାର କଥା ରୂପେ ତାଙ୍କର କଥାଗୁଡ଼ିକ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେପରି ଭାସି ନଯାଏ, ଆମେମାନେ ଯେପରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ତରର ବ୍ୟଥା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁ। ଅନ୍ତରର ବ୍ୟାକୁଳତା ଦେଇ ଆମେମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ହୃଦୟରେ ଯେପରି ଧାରଣ କରିପାରୁ, ତାହାର ପରିଣାମରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେବ। ଏବଂ କେବଳ ତାହା ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଜଗତରେ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଯୁଗର ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆମେମାନେ ଯୁଗ କହିଲେ କୌଣସି କାଳର ସୀମା ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ସୀମିତ କରିନାହୁଁ। ଯୁଗ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଭାବ ପ୍ରବାହ। ସତ୍ୟଯୁଗ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ଓ କଳିଯୁଗ। ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକ କହୁ ଏହି ଚାରି ଯୁଗ ଚିରକାଳ ଚାଲିଛି। କେତେବେଳେ ହୁଏତ ଗୋଟିଏ ଯୁଗର ପ୍ରଭାବରେ, କେତେବେଳେ ହୁଏତ ଅନ୍ୟ ଯୁଗର ପ୍ରଭାବରେ ଆମେମାନେ ବାସ କରୁ। ଗୋଟିଏ କାଳରେ ହୁଏତ କେହି ସତ୍ୟଯୁଗର ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ କଳିଯୁଗର ଅଛନ୍ତି। ଜଣେ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲୋକକୁ ଦେଖିଲେ ଆମେମାନେ କହୁ, ଆହା, ଏ ମନୁଷ୍ୟଟି ସତ୍ୟଯୁଗର ମନୁଷ୍ୟ। ସତରେ ସେ ସତ୍ୟଯୁଗର ମଣିଷ, କାରଣ ତାଙ୍କର ବାସ ହେଉଛି ସତ୍ୟଯୁଗରେ, ଏହି ଯୁଗରେ ନୁହେଁ। ଏହିପରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗକୁ
ଆମମାନଙ୍କର କାଳ ଦ୍ୱାରା ସୀମିତ କଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଭାବିବାକୁ ହେବ ଆମେମାନେ ସେହି ଅବତାରଙ୍କ ଯୁଗରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛୁ ଏବଂ ସେହି ଯୁଗରେ ହିଁ ଯେପରି ଆମେମାନେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କରିପାରିବୁ, ତାଙ୍କୁ ଯେପରି ଭୁଲିଯିବୁ ନାହିଁ, ବିସ୍ମୃତ ହେବୁ ନାହିଁ। ସେ ବାରମ୍ବାର ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅନେକ ରୂପରେ ଅନେକ ଯୁଗରେ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ମୁକ୍ତି ନାହିଁ, ମୋତେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଆସିବାକୁ ହେବ। ଆମେମାନେ କହୁନାହୁଁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଅବତାର ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ସେ ମଧ୍ୟ ସେହି କଥା ଉପରେ ଜୋର ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏହାର ଭାବାର୍ଥ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ କରୁଣାମୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ପ୍ରକଟ ହେଉଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପଦପ୍ରାନ୍ତକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ବାରମ୍ବାର ଏହି ଭାବରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଅବତାରା ହ୍ୟାସଂଖ୍ୟୟା, ଭାଗବତରେ କହିଛନ୍ତି ଅସଂଖ୍ୟ ଅବତାର। ଦିଗ ଦିଗନ୍ତରେ କାଳେ କାଳେ ସେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟକୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। କେତେଥର ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କେତେଥର ହେବେ। ତାଙ୍କର ଆସିବାର ଶେଷ ନାହିଁ। ଜୀବ ପ୍ରତି କରୁଣା ତାଙ୍କର କେବେ ହେଲେ ସୀମିତ ହୁଏ ନାହିଁ। କରୁଣାର ଧାରା କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିଃଶେଷିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି, ଆର୍ତ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି, ଦୁଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି, ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରରେ ଯେଉଁମାନେ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କରୁଣା ଚିରନ୍ତନ ଭାବରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଗୃତ କରିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ ଆବିର୍ଭୂତ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ସ୍ୱାମୀଜୀ କହିଛନ୍ତି, ଉତ୍ତିଷ୍ଠତ ଜାଗ୍ରତ, ଉଠ ଜାଗ। ତୁମେମାନେ ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇ ରହି ତୁମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛ। ଥରେ ଠାକୁରେ ବଦ୍ଧଜୀବର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ବା ଏତେ ଭୀଷଣ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କର ଭୟର କାରଣ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି, ମହାଶୟ, ତାହେଲେ କ'ଣ ବଦ୍ଧଜୀବର କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ? ଠାକୁରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜୋର ଦେଇ ସିଂହ ଗର୍ଜନରେ କହୁଛନ୍ତି, ଉପାୟ ନାହିଁ କାହିଁକି? ଅବଶ୍ୟ ଅଛି। ଉପାୟ ନାହିଁ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପକାନ୍ତି ନାହିଁ। ଉପାୟ ଅଛି ଏହି କଥା କେବଳ କହିଲେ ନାହିଁ, ଜୋର ଦେଇ କହିଲେ ନାହିଁ କାହିଁକି? ତାପରେ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ କହିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ଗୁଣଗାନ, ସାଧୁସଙ୍ଗ, ମଝିରେ ମଝିରେ ନିର୍ଜନବାସ, ନିତ୍ୟ ଅନିତ୍ୟ ବିଚାର, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଉପାୟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଉପାୟ ବୋଲି ଆମେମାନେ ତ ଜାଣୁ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଭାବରେ କ'ଣ ଗ୍ରହଣ କରୁ? ଅବତାର ଆସନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ଭାବ ରୂପରେ ନ ରଖି ସଜୀବ ପ୍ରାଣବନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ରର କଥାରେ ଚିନି ଓ ବାଲି ମିଶି ରହିଛି। ଆମମାନଙ୍କୁ ସେହି ବାଲି ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଚିନିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଶାସ୍ତ୍ର ନିଦ୍ରିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଉନାହିଁ। ସେହି ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଉଠାଇବାକୁ ହେବ, ପ୍ରାଣବନ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଧର୍ମ କେବଳ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ନୀତିକଥା, କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପୁରାଣ ଇତିହାସ ବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାତ୍ର ହୋଇ ରହିଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାଣବନ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ବେଦମୂର୍ତ୍ତି ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ। ସ୍ୱାମୀଜୀ କହିଛନ୍ତି, ବେଦମୂର୍ତ୍ତି ଅନନ୍ତ ଜ୍ଞାନରାଶିର ଭଣ୍ଡାର ଯେଉଁ ବେଦ, ସେହି ବେଦ ସତେ ଯେପରି ମୂର୍ତ୍ତି ଧାରଣ କରି ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ରୂପରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଯେ ଏକମାତ୍ର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ରୂପରେ ତାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛି। ଅନେକ ରୂପରେ ଅନନ୍ତ କାଳ ଧରି ତାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛି ଏବଂ ହେବ। ଏହାର ଶେଷ ନାହିଁ। ଯେତେ ଦିନ ମନୁଷ୍ୟର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୟୋଜନ ରହିବ ସେତେ ଦିନ ତାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେବ। ଉପସ୍ଥିତ ଯେଉଁ କାଳରେ ଆମେମାନେ ଆସିଛୁ, ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରକାଶ ଆମମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ, ତାହା ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ, ଏଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ପ୍ରାଣ ଭରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ଆଗମନ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସାର୍ଥକ ହେଉ। ଓಂ ନିରଞ୍ଜନଂ ନିତ୍ୟମନନ୍ତରୂପଂ ଭକ୍ତାନୁକମ୍ପାଧିତବିଗ୍ରହଂ ବୈ ଈଶାବତାରଂ ପରମେଶମିड्यं ତ୍ୱଂ ରାମକୃଷ୍ଣଂ ଶିରସା ନମାମି।